में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं अफरोज़ खान ले आया हूँ आपके लिए ये खबर। आज शहर जामनेर में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी और असम में मुसलमानों पर किए गए मुज़ालिम के खिलाफ जामनेर शहर के तमाम उलमा इकराम और शहर के सियासी और समाजी और नौजवान जामनेर ने इस एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। बिलखुसूस इसमें जामनेर जामा मस्जिद के पेश इमाम व खतीब मौलाना इमरान साहब, मौलाना इरफान साहब, मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ साहब और तमाम मसाजिद के इमाम साहब इसमें शरीक रहे। इन हजरात ने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात वापस लेने का और इनकी जल्दी रिहाई का मुतालबा किया और असम में जो मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती की गई और लाशों की बेहुरमती की गई, इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और इनको सख्त से सख्त सज़ा देने की मांग की। کہ مولانا کلیم صدیقی کی गिरफ्तारी کے विरोध में यहाँ पर सब मुस्लिम समाज जमा है और उलमा इकराम भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो कलीम सिद्दीकी साहब की जो गिरफ़्तारी हुई है, ये बड़ी तशवीश की बात है और इसके बारे में क्या कोशिश है और आपका क्या इसमें ख्यालात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी जानिब से और शहर के तमाम उलमा किराम और ज़िम्मेदारान की जानिब से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने पुरअमन तौर पर
حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی رہائی کے بارے میں احتجاج کا مظاہرہ کیا، اور آئندہ بھی آپ لوگوں سے یہی امید ہے کہ اس طریقے سے جو بھی معاملہ ہو اس میں آئندہ بھی آپ اسی طریقے سے پرامن طریقے پر جو ہے مظاہرہ کریں گے۔ آج آپ لوگوں کو اہم بات یہ بتانی ہے کہ حضرت مولانا کلیم احمد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ یہ ہمارے ملک کے معروف اور بہت ہی بزرگ عالم دین ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ملک کے بہت بڑے محب وطن بھی ہیں، یعنی ہندوستان سے ان کو بہت زیادہ محبت ہے۔ تیسری چیز یہ کہ وہ اپنے دل میں صرف وہ مسلمان کی ہمدردی نہیں بلکہ اس ملک میں رہنے والے ہر مذہب والے سے وہ ہمدردی، وہ خیر خواہی رکھتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ انگلی پہ گنے چنے لوگوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے مولانا نے اپنی پوری زندگی ملک میں امن شانتی رہے اس کے لیے جد و جہد کرتے رہے، اور اسی طریقے سے ملک میں بسنے والے ہر مذہب والے کے ساتھ انہوں نے ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کیا ہے۔ مولانا ایک سوال یہ کہ آپ نے ان سے کیا مطالبہ کیا؟ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مولانا کی جو گرفتاری ہے وہ ملک کے قانون کے بالکل خلاف ہے، غیر آئینی ہے، اور حضرت مولانا اس ملک میں جو کام کر رہے ہیں وہ ہندوستان کے قانون کی حدود میں رہ کر رہے ہیں، اس لیے ان کی گرفتاری جو ہے یہ غیر قانونی ہے۔ مولانا کو جو ہے فوراً جو ہے تو رہائی دلائی جائے، یہ ہمارا جو ہے تو ان سے جو ہے مطالبہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو آسام میں جو زیادتی ہوئی ہے، جو مسلمانوں پر کچھ لوگوں کا قتل بھی ہوا اور لاشوں کی بھی بے حرمتی کی گئی، اس پر آپ نے کچھ کہا؟ میمورنڈم میں آسام والوں کے تعلق سے بھی لکھا گیا ہے کہ آسام کے مسلمانوں پر پولیس نے جو بھی معاملہ کیا ہے وہ سراسر ظلم ہے، ستم ہے۔ آسام کے مسلمان بالکل بے قصور ہیں، اور جن پولیس والوں نے جو ہے ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا ہے، حکومت جو ہے ان پر جو ہے قانونی کارروائی کرے اور سخت قانونی کارروائی کرے، اور آئندہ اس طریقے کا پولیس کسی پر ظلم نہ کرے، اس طریقے کا جو ہے کوئی قانون یا کوئی جو ہے تو یعنی پاس ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ ایسی حرکت نہ کرنے پائے۔ میں مولانا کلیم صدیقی صاحب یہ ہمارے ملک کے بہت مشہور اور پاپولر آدمی ہیں، بہت بڑے دھرم گرو ہیں۔ مولانا کے خلاف ATS یو پی سرکار نے ATS نے جو ان کو گرفتار کیا ہے یہ غیر قانونی، غیر آئینی ہے۔ ہم جو ہیں اس گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں، نندا کرتے ہیں، اور اتر پردیش سرکار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مولانا کو جلد سے جلد رہا کرے اور ان کو جو ہے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے مولانا کے لیے دعا کریں۔ ہمارے جمعیت کے جو صدر ہیں مولانا عمران صاحب نے تفصیل سے بات بتائی کہ مولانا کتنے بڑے آدمی ہیں، مولانا کی قربانیاں اس ملک میں بہت ہیں۔ مولانا نے ہندو مسلم ایکتا کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ہمارے جلگاؤں کے اندر بھی ہندو مسلم ایکتا کا ایک پروگرام ہوا تھا جس میں مولانا کلیم صدیقی صاحب آئے تھے۔ تو مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری سے پورے ملک میں بے چینی کا ماحول ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہندو بھائی، دلت بھائی اور دوسرے بہت سارے لوگ، ان کی بھی یہ مانگ ہے کہ مولانا کو جو ہے فوراً رہا کر دیا جائے، اور ان کو جو گرفتاری ہوئی ہے اس گرفتاری کی ہم مذمت کرتے ہیں، نندا کرتے ہیں، اور یوگی سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے مولانا کو جلد سے جلد جو ہے رہا کرے اور ان کو جو ہے راحت پہنچائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم۔ عزیزان محترم اور یہاں جتنے احباب شریک ہے، الحمدللہ تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی یہاں پر موجود ہے۔ خاص طور سے ہمارے شہر کے
जामे मस्जिद के इमाम मौलाना इमरान साहब एक मेमोरेंडम लेकर यहाँ तक तशरीफ़ फरमा हुए और इन्हीं के साथ हम पूरे के पूरे जामनेर से हज़रत की हिमायत करते हुए, हज़रत के कदम ब कदम मिलाते हुए हज़रत के साथ चले आए। असल में मामला सबके सामने है कि हज़रत मौलाना कलीम अहमद सिद्दीकी साहब की शख्सियत पूरे वर्ल्ड के लिए कोई मोहताज तारुफ नहीं है, बल्कि मौलाना कलीम अहमद साहब सिद्दीकी को अक्सर वो तबका जो इल्म की ऊंचाई पर बैठा हुआ है बखूबी जानता है। लिहाजा हम तमाम पूरे मुल्क के लोगों की जानिब से हुकूमत उत्तर प्रदेश से ये इल्तिजा करते हैं कि हज़रत की रिहाई का फ़ैसला जल्द अज जल्द करे और उन पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो सब के सब गैर कानूनी है। हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान हम लोगों को अपनी अपनी आज़ादी के साथ अपने मज़हब पर ज़िंदगी गुजारने का उसूल बताता है और हुकूमत इस बात पर हमें जीने की इजाज़त देती है। लिहाजा जैसे कि मौलाना ने बताया कि कुछ हासिदीन होते हैं, वहाँ भी हज़रत के कुछ हासिदीन हो गए, चाहे उनका जो मज़हब से ताल्लुक़ हो, लेकिन हज़रत के ताल्लुक़ से गलत खबरें दी गई और हज़रत को बेबुनियाद इल्ज़ामात के दायरे में फंसाया गया। और हम उन पुलिस वालों की भी निंदा करते हैं कि जिन्होंने हज़रत को जिस अंदाज में उठाया है वो सरासर ऐसे पॉपुलर शख्सियत को कभी ऐसे उठाया नहीं जाता। हज़रत मेरठ के एक जलसे से तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में बग़ैर किसी इत्तला के, वरना किसी पॉपुलर आदमी को उठाने से पहले उसके लिए उसकी खबरें पहुँचाई जाती है, उसके पास इत्तलात जाती है, लेकिन मौलाना कलीम अहमद सिद्दीकी के साथ हरगिज़ ऐसा नहीं हुआ। हम इस बात की भी निंदा करते हैं। लिहाजा अब मैं अपने वक्त को ज़्यादा ना लेते हुए अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ और हुकूमत हिंदुस्तान से, ख़ास तौर से हुकूमत उत्तर प्रदेश से और उसके बाद हमारे जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के शहर जामनेर तालुक़े से मौलाना इमरान साहब की सदारत में और तमाम अहले जामनेर की जानिब से हमने PI साहब को भी एक मेमोरेंडम दिया और तहसीलदार साहब को भी एक मेमोरेंडम दिया। हम उन दोनों अहबाब से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी इस दरख्वास्तों को आप अच्छे से अच्छे अंदाज में हमारे उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना कलीम अहमद सिद्दीकी की रिहाई के लिए आगे तक पहुँचाए और इसमें हमारे सहकार्य करे और हमारी मदद करे। अच्छा नाजरीन, आप इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल IIN न्यूज़। खुदा हाफिज़।